Hello, Assalamu alaikum. ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ? വിളിച്ചോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഫോൺ ചെയ്തോ. Okay, Assalamu alaikum. Walaikum salam. The last class we had discussed about the sources of working capital. Okay, so mainly we said that there are long-term sources and also short-term sources of working capital. So we already discussed about the long-term sources of working capital. Okay, that is first one eating loads, share, debentures is then loans is that is long-term loans. Okay, then we discuss retained earnings is also the. Then next we move to short-term sources. Short-term sources includes first of all commercial banks. We can raise short-term loans from commercial banks. Then next public deposit. Concern can accept public deposits or the business enterprises can collect public deposits directly for meeting their short-term requirement. Next one is the indigenous banks or the money lenders. The next one is the factoring. I think we stopped in that topic last class, factoring. So factoring as a service provided to collect the bills receivables or accounts receivable. Factoring is a service providing agencies for collecting the bills receivables or accounts receivable. So an enterprise can assign the duty of collecting their credits to a factoring agency. Okay, so the factoring agency will collect the debts, and before collecting that debts, factoring agents will pay the enterprise the amount, and they will charge a commission on it. Suppose a firm X Limited have to collect its debts. Okay, suppose X Limited have to collect its debts. Maybe debts may be the debtors may be 1, 2, 3, 4 numbers. Okay, so this is the X Limited. Have to collect its debt. Okay, so these are the creditors of X Limited. There are so many creditors to X Limited. Oh, then next year. Sometimes this credit will be due after 1 month. This credit will be due after 2 months.
This credit will be due after 3 months. Okay, or 6 months, 7 months, 8 months, whatever maybe, etc. Okay, so the X Limited will assign an agency. This agency is called factor providing agency or factoring service providing agency, and it will send the details of accounts receivable to this agency, and the agent assign the duty of collecting these debts receivable. Okay, so here the three parties. X Limited is the enterprise, and there are some debtors. Okay, these are the debtors or accounts receivable. Then next, factoring agency. So the factoring agency will collect the debts from these particular persons on the due time, but they will pay in advance to the amount to the X Limited. Suppose the total debt amount is equal to, or the total accounts receivable equal to 30 lakh. The total debts receivable or accounts receivable equal to 30 lakh. The factoring agency will collect that amount from that debtors on the due time. But before that, it will give the amount to the X Limited. Okay. And for that, they will be charging a commission. So, really, this is just like a short-term debt. Okay. The factoring agency is giving X Limited before the maturity time. Before the maturity times of that bills. And the factoring agency will get that amount from the debtors. Okay. So once again, I will explain it. അപ്പം ഫാക്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫൈനാൻസ് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പാർട്ടീസിനെ എടുക്കുകയാണ്. എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസേൺ. പിന്നെ അതിന് കടം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കുറേ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഉണ്ട്, അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കടമായിട്ട് വിറ്റപ്പം കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എത്രയാവാട്ടോ, 1 2 3. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു 3 ഡെപ്റ്റേഴ്സാണ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. ടോട്ടൽ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് 30 lakh. But the maturity period of that debt is, okay, we will receive the debt from the first person only after 2 months, the second person only after 6 months, third person only after 8 months. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്കത് ഓരോ ആളുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയമാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. അപ്പം എല്ലാവരെയും ആഫ്റ്റർ 3 months ആണ് കിട്ടുന്നത് വിചാരിക്കുക. Okay, anyway, there is a speed requirement of cash to this X Limited. So it will assign the collecting of this debt to the factor agency. എന്ത് ചെയ്യും, ഫാക്ടറിംഗ് ഏജൻസിനെ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തെടുക്കും. ആൻഡ് ദേ വിൽ സ്പോട്ട്ലി പേ ദി പേയ്മെൻറ്റ് ടു എക്സ്. ആ 30 lakh അത് സ്പോട്ടായിട്ട് തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും. എന്നിട്ട് ആ 30 lakh ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡ്യൂ ടൈം ആകുമ്പം കളക്ട് ചെയ്യും. Once again, there is 3 parties. Okay, here is the concern. Then the accounts receivables of the concern, that is the debtors, and the factoring agency. Okay, the concern will assign collecting this debts receivable to a factoring agency. The factoring agency will make the payment to X Limited, and the factoring agency will collect the amount from the debtors on the time being. Okay, and also they will assign a commission for it. These are all about factoring. Is it clear? Is it clear? ഫാക്ടറിംഗ് ഒന്നും കൂടി പറയാം. Okay. This is a company X Limited. X Limited എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കടമായിട്ട് കൊടുത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട്. കടമായിട്ട് കൊടുത്ത, അതല്ലെങ്കിൽ അത് കച്ചവടം ചെയ്തപ്പോൾ കടമായിട്ട് കൊടുത്ത വസ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ആ കടമായിട്ട് ഇപ്പം സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണ് ടൈം ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തത് 1 month ആണ്. സെക്കൻഡ് പേഴ്സണും 1 month ആണ്. അപ്പോൾ 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ ക്യാഷ് തരുള്ളൂ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് 2 month ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് 3 month ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ആവശ്യമുണ്ട്.
അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസി ഉണ്ടാവും. ഈ ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസിന് ഈ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എല്ലാം അവരെ ഏൽപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു 30 lakh rupees ഇതിന് കിട്ടാനുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. 30 lakh rupees ആണ് കിട്ടാനുള്ളത്. അതായത് കടക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് 30 lakhs rupees ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള 30 lakhs കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കും. ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസി എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കും. അതിനൊരു കമ്മീഷനും ഈടാക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എനിവേ അപ്പം എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അതിന് 30 ലക്ഷം കിട്ടാൻ ഉണ്ട്, കടം കൊടുത്തതാണ്. അതേസമയം അതിന് 30 ലക്ഷം ആര് കൊടുത്തു? ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസി കൊടുത്തു. ഇനി ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസി എൻ്റെ കയ്യിലാണല്ലോ അപ്പം അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത്. അപ്പം അവർ അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഈ ഡെപ്റ്റോസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 1 month ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ആളെ നിന്നും സെക്കൻഡ് ആളെ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ 2 മാസം കഴിയുമ്പം തേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും. ഈ രീതിക്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ലോൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അതായത് ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസി ഇവിടെ ശരിക്കും ആ ഒരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആ 30 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അത് അയാൾക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾസ്, ബിൽസ് റിസീവബിളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആ സർവീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ? എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിന്? ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസി എക്സാമ്പിൾ എന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, വൺസ് അഗൈൻ ഐ വിൽ സേവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. അതല്ല ഫാക്ടറി ഏജൻസികൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസീസ് നിലവിലുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിലവിൽ ആ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ റൺ ചെയ്യുമ്പം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഇവരുടെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസ് തന്നെയുണ്ട്. ഫാക്ടറിങ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസ് തന്നെയുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും എന്താ അറിയോ, ഇങ്ങനെ ചില ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറിങ് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ കീഴിൽ ചില ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടറിങ് സർവീസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ മിസ്റ്റർ ഇതിലേ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സ് ഏജൻസിക്ക് അപ്പൊ നഷ്ടല്ലേ വരിക? ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഏജൻസിക്ക് നഷ്ടല്ലേ വരിക? അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് കമ്മീഷൻ ഈടാക്കുന്നത്. അതല്ല അവർ കമ്മീഷൻ ഈടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് 30 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പം അതിനൊരു കമ്മീഷനും ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ് 30 ലക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ചിലപ്പം അതൊരു 28 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 29 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അത്രയൊന്നും ഗ്യാപ്പ് വരില്ല. 1 ലക്ഷത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എമൗണ്ടിനനുസരിച്ചൊരു സ്പെസിഫിക് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഈ ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു വർക്കാണ്. ഇൻ കേസ് ഇവർ ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്, പിന്നെ ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലേ അത്? അല്ലേ? എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് ക്യാഷ് കൊടുത്തു, പിന്നെയുള്ള ഇടപാടുകളൊക്കെ തമ്മിൽ ഈ ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഡെപ്റ്റേഴ്സും തമ്മിലാണ്. ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർ തമ്മിലാണ് ഇനിയുള്ള ഇടപാടുകളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരാൾ പെൻഡിങ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? ശരിക്കും ഫാക്ടറിങ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നഷ്ടം വരും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായിരിക്കും? ഇവരെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് indigenous banks are just private money lenders. Indigenous banks are just private money lenders. They are not any commercial banks. Private money lenders. They are known as indigenous banks.
Is it clear? Clear ആയോ കുട്ടികളെ? ഫാക്ടറിങ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? ഹലോ, ഒന്ന് കണക്ഷൻ പോയതായിരുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടികളെ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫാക്ടറിങ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തോ ഒരു ഇപ്പം ബാങ്കുകൾക്കും ഫാക്ടറിങ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബാങ്കുകൾക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ലുകളൊക്കെ അടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കാം അല്ലേ? ഫോൺ ബില്ല്, കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ അടക്കാൻ നമുക്ക് ബാങ്കുകളെ ഏൽപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറിങ് സർവീസസും ബാങ്കുകളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമല്ല ക്രെഡിറ്റ്സ് പേ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ഓരോ സമയാസമയങ്ങളിൽ കടം വാങ്ങിച്ചത് കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനും ഏൽപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ബാങ്കിന്. എനിവേ ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, ബിൽസ് റിസീവബിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫാക്ടറിങ് ഏജൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് ലോങ് ടേം സോഴ്സസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സസ്, ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ. EMI ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ഈ ഫാക്ടറിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളോ? EMI ഒക്കെ ബാങ്ക് വഴിയല്ലേ എഴുതണോ? EMI ആണോ ചോദിച്ചത്? EMI അതിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ബാങ്കുമായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബജാജ് ഫിനാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ അവര് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ മാസം എടുക്കുമല്ലേ? അതെ, അതിന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. അത് ശരിക്ക് ഫാക്ടറിങ് അല്ല, അത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ. നമുക്ക് ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ അതല്ല, അപ്പൊ ബാങ്ക് അവിടെ എന്താണ് ഫാക്ടറിങ് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക? അല്ല 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 അല്ല, അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാക്കണം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അടവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ശരിക്കും എത്ര തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പം ഒരു കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അവർ സെയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഒക്കെ വേറൊരാൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യണം, അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള. എന്നിട്ട് അതിന് പകരം അത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് അവർ കൊടുക്കും, പകരം അവരൊരു കമ്മീഷൻ അവിടെ ഈടാക്കും. അത്രയുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പം റോഷ്നിക്ക് ആരൊക്കെയോ ക്യാഷ് തരാണ്ട്. റോഷ്നി എന്തോ ആവശ്യത്തിന് ആർക്കൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ക്യാഷ് കൊടുത്തു, അവരൊക്കെ ക്യാഷ് തരാണ്ട്. അപ്പം റോഷ്നിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യാഷിന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ റോഷ്നി ക്ലാസ്സിലുള്ളതിന് വേറെ കുട്ടീനെ അപ്പം ഹിസാനയെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹിസാന സ്പോട്ടായിട്ട് റോഷ്നിക്ക് ക്യാഷ് തരും. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കയ്യിൽ നിന്ന് റോഷ്നിക്ക് തരാനുള്ളവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഹിസാനയായിരിക്കും ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അടക്കല്ലേ. EMIയിലൊക്കെ ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് സമയാസമയങ്ങൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും. ഓക്കെ. അബ്ദുൽ ഹക്ക് ഇതിനിടെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ. അവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എനിവേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ സോഴ്സസ്. Once again I am explaining there are mainly 3 sources. First of all we studied about a long term source, second one short term source, the third one is transactional sources. Okay, that is source through transaction, just sources occur through transaction. First one, trade creditors. Purchase the goods on credit and then we can use the amount for other purpose. This is a transactional source. Once again, if you are purchasing goods on credit, if you are purchasing raw materials on credit, otherwise if you are running a grocery shop, you are purchasing the products on credit. Okay, so that cash can be used for other purpose, that is
trade creditors is a transactional source. We have to pay them after a specific time, but still that period you can use it. Okay. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷണൽ സോഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റില് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ്, കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ആ ക്യാഷ്, കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ബിസിനസിന്റെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം അവരെ, ഒരു പ്രത്യേക സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം. കടമായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്, പക്ഷെ നമുക്കത് വിറ്റിട്ട് കൊടുത്താലും മതി, വസ്തു വിറ്റിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. Okay, for example, suppose take the example of rice. If we are purchasing rice on a credit basis from the seller or wholesaler. Okay, we are purchasing the rice on credit basis from the wholesaler. Wholesaler is നമ്മൾ കടമായിട്ടാണ് അരി വാങ്ങിക്കുന്നത്. And we have to pay him the amount only after selling the whole rice. എല്ലാ അരിയും വിറ്റ് പോയിട്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണുണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാലോ. അതാണ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ട്രാൻസാക്ഷണൽ സോഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. Depreciation. Do you know what is depreciation? What is the term meaning of depreciation? Can anybody say depreciation? Can anyone say? Decreasing the value of an asset or goods. Diminishing the value of an asset or goods. വേറെ എന്തൊരു ഒരാളും കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ ഒച്ചത്തിൽ പറയാം. തേയ്മാനം. നമ്മളെ saying in Malayalam we can say is തേയ്മാനം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കോ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കത് ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും അതിനെന്തുണ്ടാവും, തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചതുപോലെ ആവില്ല, ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും, അതായത് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും അല്ലേ. 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തേയ്മാനം സംഭവിക്കും, 3 വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. 10 വർഷം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 10ാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേ അവസ്ഥയല്ലേ ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ കംപ്ലീറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഓയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതാ വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഡിമിനിഷ് ചെയ്യും അല്ലേ. നമ്മളിപ്പം 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചൊരു വസ്തു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിന്റെ വാല്യൂവിലും ഡിമിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിമിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ പർച്ചേസിങ് എ വെഹിക്കിൾ ഓർ എ മെഷീനറി ടുഡേ, the value of it will be diminishing by increasing the year. After 5 years, its value will be diminished. Its quality will be diminished. Okay, that is known as depreciation. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് depreciation അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം. In accounts, depreciation is treated as an expense. In accounting, depreciation is treated as an expense. Okay, it is an indirect expense in accounting. The system is that suppose we purchased a machinery for rupees 5 lakh. We purchased a machinery for rupees 5 lakh. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അക്കൗണ്ട്സ്? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ? അല്ല, ഇപ്പം PGക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ suppose the cost of the machinery is 5 lakh and the useful life of that machinery is, useful life of the machinery is 10 years.
we can use that machinery for 10 years. After that 10 year, we have to purchase another machinery. Okay, clear? Okay, so the life of the machinery is 10 years. After 10 years, we have to purchase another machinery. So every year we will keep an amount or set aside an amount for purchasing a new machinery after 10 years. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കും. അതായത് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ മെഷീനറി വാങ്ങിക്കണം. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒരു 5 ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ബേർഡൻ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കും. വി വിൽ കീപ് aside for purchasing a machinery after 10 years. So here, first year, we can simply calculate that is 5 lakh divided by 10. First year we will keep 50,000. First year we will keep 50,000. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇംഗത്തിന് we will keep 50,000 or നമ്മൾ 50,000 രൂപ മാറ്റി വെക്കും ആ മെഷീനറി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൾസോ വി വിൽ കീപ് 50,000. രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ 50,000 രൂപ മാറ്റി വെക്കാം. അതുപോലെ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ വർഷം മാറ്റി വെക്കാം, നാലാമത്തെ വർഷം മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ 10ാമത്തെ വർഷം വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 50,000 രൂപ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ചതില് എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും കുട്ടികളെ? നിങ്ങൾ കേൾക്കണില്ലേ? 5 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ മെഷീനറി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. So I'm saying we purchased a machinery costing rupees 5 lakh. The life of that machinery is 10 years. We have to purchase a new machinery after 10 years. So we will keep rupees 50,000 every year. Or set aside 50,000 rupees every year up to the last of 10th year. So the last of the 10th year, our account will be having 5 lakh rupees. Okay, this account is called a depreciation account. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം ഇതിലെ കാര്യം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 10 years we can use this 5 lakh rupees for purchasing new machinery. അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേലേക്ക് വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കില്ല. 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ പുതിയ മെഷീനറി വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷേ ഈ 5 വർഷം 10 വർഷം അയാൾ ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ 50,000 ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? അയാൾക്ക് ആ ഷോർട്ട് ടേം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചൂടെ? ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയേ അല്ലേ? ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പം ഈ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ക്ലിയർ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷണൽ സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഈ 50,000 രൂപ അയാൾ ആദ്യത്തെ വർഷം എടുത്ത് വെച്ച് 50,000 രൂപ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അക്കൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ കൂടി അയാൾക്കത് ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു. 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാവില്ല കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ വില, 7-8 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത് നോക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു മെഷീനറിയുടെ കോസ്റ്റ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു മെഷീനറിയുടെ കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം 50,000 ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചു. ഈ 50,000 നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. തിരിച്ചവിടെ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലേ? 50,000 ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് കടം ചോദിക്കുക, ഒരു 50,000 രൂപ കൊണ്ടാ ഞാൻ 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാമെന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്ന് ഒരു 50,000 എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാലോ? കൊടുക്കൂലേ? കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ? കൊടുക്കൂല എന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയ കുട്ടികളെ? ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷണൽ സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. So go through the notes. Depreciation charged on fixed assets, and the real sense is that the amount charged as depreciation does not go into outside of the business.
So it can be used as a source of finance. ഓക്കെ, ഈ 50,000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കണമൊന്നുമില്ല. നമ്മളതൊരു അക്കൗണ്ടിൽ അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ മാറ്റി വെക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് എടുക്കാം മാത്രം. അതുകൊണ്ടും അതൊരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേമിലേക്കാണ് അല്ലേ? ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷണൽ സോഴ്സസ് വരുന്നത്, ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ കുട്ടികളെ? കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്തോ അബ്ദുൽ ഹക്ക്, I think there is some network issues there. You please rejoin. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തീരെ മൂവ് ചെയ്യണില്ല. വേറെ കാര്യം, നമ്മൾ തീരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് നോക്കാം. സോഴ്സസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. സോഴ്സസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, there are mainly 3 sources. Chardi, say which are the main 3 sources of working capital? Long term sources, long term sources, long term or short term? Short term sources, short term sources, transactional traditional sources. Okay, transactional sources. Okay, there is sound. Okay, ബാബു വിട്ടു പോയില്ലല്ലോ. അതിലെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. നോട്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി, ഇത്ര മതി. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാലുള്ളല്ലോ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തിയററ്റിക്കലി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ഓൺ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആൻഡ് ദ റിയൽ എസെറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ചാർജ് ഓൺ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ജസ്റ്റ് ഓൺ ഗോൾ സൈഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ്. ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കേട്ടോ, ഫിക്സഡ് അസറ്റിന് മാത്രമുള്ള നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈടാക്കുക. മെഷീനറിയുമേ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങുമേ അതുമൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈടാക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് വി can say what is working capital management. Simply, working capital management is managing working capital of business enterprise. Widely we can say working capital management is efficient planning and controlling of working capital for smooth running of day-to-day operations of the enterprise. So next we are moving to the next topic, that is working capital management. What is working capital management? Simply we can say it is a systematic use of this working capital or managing the working capital efficiently. Okay, there is efficient planning and controlling of working capital for the smooth running of day-to-day operations of the enterprise. We know that if there is deficit in working capital, it will affect the business. It will lead to the decrease in the profit or increase loss. If there is abundance of working capital, it will also affect the business organization. It will affect its profitability. So there should be a proper balance of that working capital requirement and availability of working capital. Okay, so working capital management is the efficient planning and controlling of the working capital for the smooth running of the day-to-day operation of the enterprise. നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസസിൽ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കുറവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെ. രണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായാൽ എന്തായിരിക്കും, കുറവാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്രോബാക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? So the working capital management consists of management of inventory. We already said that it is stock. Management of cash, that is a physical cash. Okay, management of receivables. Receivables is the accounts receivable or bills receivable. Factoring management. Okay, so working capital management consists of management of inventory, management of cash, management of receivables and factoring management. ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻവെന്ററി മാനേജ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇൻവെന്ററി പറയുമ്പം സ്റ്റോക്ക്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ, എന്നാൽ വളരെ കുറവായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല. ഒപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലായിരിക്കണം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഷോപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിറക്കുക എന്നുള്ളതിലല്ല അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻവെന്ററി. ഓക്കെ, the next one is the management of cash. That include the management of physical cash. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. കറൻസി നോട്ട്സ് കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ. ലോക്കറിൽ കുറേ ക്യാഷ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കുറവാണ്, അതും പറ്റില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്? അങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ്. റിസീവബിൾസ്, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾസ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കടം കൊടുത്തു അല്ലേ, കടം കൊടുത്തത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. ഇതിനൊക്കെ ഒരു ടൈം കൊടുത്തിട്ട് ആ ടൈമിൽ തന്നെ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയും വേണം. കടമായിട്ട് വിറ്റതാണ്, ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിൽ നമ്മളത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്. വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫാക്ടറിംഗ്. ഫാക്ടറിങ്ങും പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകണം. ആ ഏജൻസിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഏൽപ്പിക്കണം, അസൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി, ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ്. ഓക്കെ, സോ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി മീൻസ് it related to management of stock of goods. It related to the management of goods. സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻ ആയിട്ട് 3 രീതിയിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും 3 രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം കേട്ടോ. പറയും ഏതൊക്കെയായിരിക്കും 3 രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബാഗ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണ്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാഗ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ. ഓക്കെ, അവിടെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? പറയൂ, എന്തൊക്കെ രീതി? നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയൂ, അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ച ആ ലെതറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലോത്തോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെയോ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ ബാഗായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചതുണ്ടാവും, ബാഗായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെയോ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഉണ്ടായില്ലേ അല്ലേ. അതായത് ഇപ്പൊ ബാഗ് തുന്നി മുഴുവനായിട്ടില്ല, ബാഗ് അടിച്ച് മുഴുവനായിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അതിന്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി വരുന്നത്.
റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ബാഗ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാഗ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണി അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അത് സ്റ്റോക്കാണ്. വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതും ഉണ്ടാവും. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ബണ്ടിലാക്കിയിട്ടേ വിൽക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ 3 ടൈപ്പ് ഇൻവെന്ററീസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ബിസിനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇൻവെന്ററീസ് ഒക്കെ വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. എന്താണ് ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റിലെ ഓരോ ടൈപ്സുകളൊക്കെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോകണം. ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നല്ല, എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് വരില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം, ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ.